أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. کل بھوک کی شدت سے آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی. ہاں میں تو مارے بھوک کے مرا جا رہا تھا. باقی سب کا یہی حال تھا. میں نے جس کسی سے بھی پوچھا اس نے یہی بتایا کہ وہ بھوک کی شدت سے بیدار ہوا تھا. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں سب کو ایک ساتھ ہی بھوک لگے؟ یہ پودا کل تک ہرا بھرا تھا، رات ہی رات میں مرجھا گیا ہے. کیا آپ کو یقین ہے؟ باغیچے کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا مرجھا نہیں گیا؟
اس کے اکثر پھول اور پودے اور درخت مرجھا گئے. صرف ایک دن کے اندر ایسا کیا ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پودوں کی جڑیں بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ سب کے سب اچانک ایک ساتھ مرجھا جائیں گے، اور وہ بھی صرف ایک رات کے اندر؟ نہیں، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے. مجھے کل رات جیسی بھوک پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی. میری بھی کل آدھی رات کو آنکھ کھل گئی تھی، یعنی مارے بھوک کے. بانو کیا ہوا؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہو گیا؟ کیسے گر گئی بانو؟ کیا ہوا بانو؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ مجھے نظر نہیں آیا تھا. آپ کو کتنا سمجھایا تھا بانو کہ اتنا گریا وزاری مت کیا کریں. بانو اب آپ اس کمزور بینائی کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گی؟ اگر ان آنکھوں کو یوزارسیف کا دیدار نصیب نہیں تو مجھے ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ درود آمون خدائے بزرگ، اس کے معبد کے خادمین اور جناب آنکھ ماہو پر. تم پر بھی درود ہو. بولو کیا خبر ہے؟ علل اعلان تو نہیں کہا گیا ہے، البتہ سب جان چکے ہیں کہ قحط کا آغاز ہو گیا ہے. کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتایا؟ شدید بھوک محسوس ہونے اور درختوں اور پودوں کے خشک ہو جانے کو قحط کی علامت سمجھا جا رہا ہے. ٹھیک 7 سال بعد قحط کا آغاز ہوا ہے، جیسا کہ یوزارسیف نے بتایا تھا. ہمیں عوام کے ان خیالات اور بے بنیاد افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. ہاں، ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. کوشش کریں کہ کم از کم 1 سال کی گندم ذخیرہ کر کے رکھیں. اگر قحط نہ پڑا تو کیا ہی اچھا، اور اگر پڑ گیا تو بھی کم از کم 1 سال کے لیے ہی صحیح یوزارسیف کے سامنے جھکنے سے بچ جائیں گے. اگر یوزارسیف نے 7 سالہ گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی کے راز کو پہلے ہی برملا کر دیا ہوتا تو ہم بھی نہ صرف بہت سے گودام بنا کر معبد کی ضرورت کے مطابق گندم ذخیرہ کر لیتے، بلکہ یوزارسیف کی ذخیرہ سازی کی تمام تر کوششوں کو بھی ناکارہ بنا دیتے. یوزارسیف کا کہنا ہے کہ 7 سالوں تک گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی کا یہ راز اس نے اپنے خدا سے سیکھا ہے. سب بیکار باتیں ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں. اگر غور کریں تو یہ باتیں اتنی زیادہ بے بنیاد بھی نہیں ہیں. اس کی وہ تعبیر خواب اور امور مملکت میں پے در پے کامیابیاں، وسیع پیمانے پر ذخیرہ سازی اور اتنی طویل مدت کے لیے گندم کی نگہداری کا راز یوزارسیف اور شاید اس کے خدا کی قدرت کی نشانی ہے. اگر اسے کسی غیر مرئی طاقت کی پشپنائی حاصل نہ ہوتی تو وہ ان تمام نامساعد حالات اور مشکلات میں یوں ثابت قدم نہ رہ پاتا. جناب آنکھ آپ یوزارسیف اور اس کے خدا کی قدرت کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں، تائید نہیں کر رہا، لیکن یہ بات تو غور طلب ہے نا کہ آخر اس کی ان پے در پے کامیابیوں کی اصل وجہ کیا ہے. میں کبھی دشمن کو کم نہیں سمجھتا اور نہ ہی حقیقتوں سے نظریں چراتا ہوں. وہ دیکھو چلو چل کر بانو سے انعام لیتے. چلو، بڑے آئے انعام لینے والے. پہلے معلوم تو کر لیں کہ یوزارسیف جا کہاں رہا ہے. ٹھیک ہے، گودام چلیں.
रुक जाए, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, न कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानों से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक न हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे युजार सीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई ही क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो। भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है? और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने युजार सीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बाइस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती है। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सीफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सीफ की कोई खबर लायो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजार सीफ अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजार सीफ तेब्स के गोदामों की तरफ गया। मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ। पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है, उन्हें तना मत छोड़ना।
درود پر یوزار شیف. خدا بند آپ کو اپنی حفاظت میں کھڑے ہوں. اگلا شخص. درود پر عزیز مصر. آپ پر بھی درود. درود پر عزیز مصر. عزیز مصر زندہ باد. عزیز مصر زندہ باد. سپاس گزار ہوں. اپنا کام جاری رکھیے. 60 پیمانے. اگلا شخص. کس گودام سے استفادے کا پہلا آغاز کیا ہے؟ پہلے سال کے گودام سے جو 7 سال پہلے ذخیرہ کیا گیا تھا. آفرین. پہلے سال کے گودام اگر زیادہ دیر بند رہیں تو خراب ہو جائیں گے. یہ بتائیے کیا کاشتکاروں کو بھی گندم دے رہے ہیں؟ نہیں عالی جناب، کاشتکاروں کے پاس 1 سال کی گندم پہلے سے ذخیرہ ہے. صرف صنعتکاروں اور شہریوں کو گندم دی جا رہی ہے. 50 پیمانے. سپاس گزار ہوں. یوزار شیف حکیم پائندہ باد. نام اور دیگر قوائف. ڈی جی ہوتی. والد کا نام نمرود. سکنہ شہر طبس. 4 بچے اور 1 ہمسر. ڈی جی ہوتی. تعلق متوسط طبقہ. تمہارا اس ماہ کا حصہ 60 پیمانے گندم ہے. 1 سکے والا. تمہیں قیمت خرید پر گندم فروخت کی جائے. 60 سکے ادا کر دو. جناب یوزار شیف، یہ ہر مہینے گندم دینے کے بجائے بہتر نہ ہوگا کہ ہم سال بھر کی گندم ایک ساتھ دے دیں؟ سال بھر کا اناج بہت زیادہ ہو جائے گا اور چوروں اور منافع خوروں کی توجہ کا باعث بن جائے گا. بانو بانو آپ یوزار شیف کو دیکھ تو سکتی نہیں، پھر اتنی اجلت اور اصرار کیوں ہے؟ میرا نہیں خیال کی وضاحت کرنے پر بھی تم سمجھ پاؤ. میں جانتی ہوں کہ آپ یوزار شیف سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، لیکن بانو، یوزار شیف کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور خوبصورت چہرہ چاہیے، جبکہ آپ تو رات دن کی گریہ زاری سے اپنی بینائی اور خوبصورتی دونوں کھو چکی ہیں. تو کیا جو نابینا ہو جاتا ہے وہ اپنی گمشدہ چیز کو تلاش نہیں کرتا؟ یا جو بھی بوڑھا اور بدصورت ہو جاتا ہے اسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی؟ مجھے بھی میرا گمشدہ نہایت عزیز ہے، اور میری بینائی کی کمزوری بھی میری چاہت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. کیا وہ جناب یوزار شیف، کسی کی تلاش ہے آپ کو؟ ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے خواب میں آنے والی بوڑھی عورت کو دیکھا ہے، لیکن لگتا ہے یہ میرا وہم تھا. حرکت کریں.
क्या हुआ? लगता उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से न देख सकी। आखिर आप युजार सेफ को क्यों देखना चाहती हैं? मैं यूसुफ को बहुत चाहता हूं। इस पे मेरे बच्चे, कारवां की आवाज आ रही है। जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ इतना गिरिया मत किया करें, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबुजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहां कैद पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कबल वक्त गंदम की महफूज जखीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कैद पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे युजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो आवाम में काफी मकबूल है। युजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुमासलत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? मुझ बूढ़े नातवा के इस तकाजे को कभी मत भूलना। मैं भी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों को सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मलिका, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पाले। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। किनान में भी कैद पड़ने का कभी इम्कान है बेटा। हरचंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद पड़े। चुनाचे जिस कदर मुमकिन हो गंदम जखीरा कर लो ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो।
نیل آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ تو کیا کبھی نیل مقدس بھی خشک ہو سکتا ہے؟ بانو، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ معاف کیجیے گا بانو، قصر میں پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ سنا ہے کہ ضرورت مندوں کو مفت گندم دی جا رہی ہے، کیا ہم ضرورت مند نہیں ہیں؟ نہیں بانو، ان کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی ساکنین قصر ضرورت مندوں میں شامل نہیں۔ اس حساب سے ہمیں گندم نہیں مل سکتی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ جائیں حکومتی گوداموں سے رجوع کریں، شاید کسی طور گندم کا انتظام ہو جائے۔ میں تاما کے ساتھ جاتی ہوں، دیکھی شاید کسی طرح گندم مل ہی جائے۔ اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ٹھہرو، ہویا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اور باغبان بانو کے پاس ہی رک جاتے ہیں۔ ہاں، قصر کو یوں خالی چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ چلو کچھ تھیلے بھی ساتھ لے لیں تو گودام چلتے ہیں۔ چلو۔ ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یوزارسیف غریب و محتاج طبقے کا دل جیتنے میں کافی کامیاب رہا ہے۔ ہاں واقعی اس نے حالات پر بخوبی قابو پایا ہے اور تمام امور کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، نہ صرف کمزور اور ناتواں طبقے میں بلکہ حکومتی حلقے میں بھی اس نے اپنے اقتدار اور اثر و رسوخ کو خوب فروغ دیا ہے اور اسے خوب وسیع کیا ہے۔ اس کا وجود ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس نے کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی اور جارحانہ اقدام کے بغیر اپنے تمام مخالفین کو میدان سے نکال باہر کر دیا ہے۔ دیکھا تم لوگوں نے اس نے کس طرح قصر آخناتون میں ہمارے اختیارات کو ختم کر کے ہمیں معبد تک ہی محدود کر دیا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ بانو جی کو کس طرح نظر بند کر کے گوچر نشینی پر مجبور کر اور لوگوں کی بڑی تعداد کو معبد سے منحرف کر دیا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اصل حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جسے قبول کرنے سے ہم سب آنکھیں چرا رہے ہیں۔ یوزارسیف نچلے طبقے کو خداوند یکتا سے قریب کرنے میں نہایت ہی کامیاب رہا ہے، اور یہ آمون اور دیگر خداؤں اور کاہنوں کے لیے بڑی ذلت کا مقام ہے۔ ان تمام ذلتوں میں گندم کی عدم دستیابی کی ذلت کا بھی اضافہ کر دیں۔ پہلا سال تو گزر گیا اور ذخیرہ گندم بھی ختم ہو گیا، لیکن اب آنے والے دیگر سالوں میں کیا کریں گے؟ کاہنان معبد آمون سب کے سب ناز و نم کے پروردہ ہیں اور گندم کی قلت اور بھوک کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا ہم گندم خریدنے پر مجبور ہیں۔ اے خدائے آمون، یوزارسیف کے ساتھ اس جنگ میں اپنے خدمتگاروں اور کاہنوں کی مدد فرما۔ گندم کا ایک پیمانہ ایک سکے کا۔ نفرمون 30 پیمانے گندم۔ اگلا شخص، گندم کا ہر ایک پیمانہ 3 سکے کا۔ 3 سکے؟ 3 سکے؟ عام لوگوں کے لیے صرف 1 سکے میں، باس کو بالکل مفت، لیکن برائے معبد 3 سکے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو قحط اور غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہیا کیا جانا چاہیے؟
जरूरत मंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अग्निया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत दी जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करें। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो यूजारसीस और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज अदा नहीं करेगा और ना ही कभी राशिद के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुआ हूँ, फर्जंदे हुरदेदा। मैं त्यामीनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी जरूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर रहेंगे। ये जनाब युजारसीद की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आजाद क्यों नहीं कर देते? आजाद करदा गुलामों की किफालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदुम लेने यहाँ आए, या तो आप लोगों को आजाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदुम हासिल कर सकें। अगर हम आजाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आजादी की सनद हो। तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदुम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदुम मुफ्त दी जा रही है। अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आजादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब युजारसीद को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदुम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का आमून पर वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। गुजार सीब ने हुक्म दिया है कि जरूरतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए।
لوگوں کے سامنے ہماری تحقیر کی گئی ہے اور ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے۔ کیا معلوم تھا کہ ایک دن گندم سونے سے بھی زیادہ گرا قیمت ہو جائے گی؟ اس وقت اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو دشمن کو ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھنے دیتا اور اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا۔ اب ہم کیا کریں؟ بابت کے ہزاروں خادمین کو کھانا چاہیے۔ یہ وقت جنگ ہے اور جنگ میں مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فی الوقت اقتدار یوزارسیف کے پاس ہے، لہذا ہمیں سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن ہمیں شکست قبول نہیں کرنی چاہیے، یوزارسیف یہی تو چاہتا ہے۔ اگر زبان کا اختیار کارگر ثابت نہ ہوا تو مجبوراً ہمیں تلوار کی زبان استعمال کرنی پڑے گی۔ ہمیں قصر اخناتون جانا ہوگا اور ان سے قحط کے متعلق بات کرنا ہوگی اور ان سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ معبد کو مفت یا کم قیمت پر گندم فراہم کریں۔ جاؤ اور اخناتون سے کہو کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ بس اتنا ہی؟ کسی کے زیر کفالت غلاموں کو گندم نہیں دی جائے گی، یہ بھی انہوں نے ہم پر رحم کھا کر مفت دی ہے۔ اور اگر آزاد ہو جائیں تو پھر اس صورت میں حکومت ہماری ضروریات پوری کرنے کی پابند ہوگی، کیونکہ پھر ہمارا شمار ضرورت مندوں میں ہو جائے گا۔ میرے ساتھ آؤ سب لوگ۔ میں جا کر باغبان کو بلاتا ہوں۔ یہ پوتیفار کی مہر ہے اور کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا۔ بانو، لیکن ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ ہمیں آپ کی غلامی عزیز ہے بانو، ہم نے تو صرف وہی بتایا تھا جو مامورین نے ہم سے کہا۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، بہتر ہے آپ لوگ بھی اس غم قدے میں اپنی عمر مزید ضائع مت کریں۔ جائیے، آپ لوگ آج سے آزاد ہیں۔ یہ لیں، یہ آپ کی آزادی کی سند ہے۔ کوئی بھی آپ پر نہ اعتراض کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو آپ کے حق سے محروم کر سکتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے بانو۔ آپ کا ہم پر حق ہے، ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اگر یہاں رہیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن آپ تنہا زندگی کیسے گزاریں گے؟ بانو، قحط اور بھوک کا خطرہ تو آپ کو بھی لاحق ہے۔ اب آپ کے کھانے کے لیے بھی یہاں کچھ نہیں بچا ہے۔ ابھی قصر میں بہت سی قیمتی اشیاء موجود ہیں جنہیں فروخت کر کے گندم مہیا کی جا سکتی ہے۔ یہ لو۔ کیا حکومتی ذخائر میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ جاؤ، امید کرتی ہوں کہ اچھی زندگی کا آغاز کروں گی۔ آپ کو خداؤں کا واسطہ ہمیں یوں مت نکالیے بانو۔ جاؤ، قصر زلیخا کے رنج و غم سے نجات پالو۔ بانو، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اپنے ارباب کو کیسے تنہا چھوڑ دیں؟ بس کبھی کبھار مجھے یاد کر لینا۔ ہمیں آپ کی عادت ہو گئی ہے بانو، ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ تم لوگ بھی بہت یاد آؤگے۔ جاؤ جاؤ، چلے جاؤ۔ بانو، ہم بچپن سے آپ کے پاس رہے ہیں بانو، اب ہم کہاں جائیں گے؟ سننا نہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ چلے جاؤ، ہماری بات تو سنو۔ بانو ذرا سنیں تو،
अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। बानो दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं, चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो अब हमें कबूल नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही। आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमहू मुलाकात के मुतकाजी हैं? कहीं गंदम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदम के ज़खायर खत्म हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जनाब युजारसीफ भी यहाँ मौजूद हों, वगरना उस खबीस आखमहू से हम अकेले नहीं निमट सकते। जनाब युजारसीफ को बुलाओ। मैं कहाँ जाकर पना लूं? मैं कहाँ जाऊं? इन बेनूर आंखों का क्या करूं? तुम किस कदर बेवफा, कितने संदिल हो। मैं तुम्हारे खुदा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे इस खाली गजल से नशक होती है। मुझे डर लगता है। तुम भी बताओ मैं किधर जाऊं? कहाँ पता लूं? ये रस्मी जवाबती नहीं है। ये रस्म आशिकी नहीं है। ये बेबसी, ये तनाई कब तक?
आखी, कितना रोऊं, कितना गिड़गिड़ाऊं। अब तो मेरी आंखों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कब तक इंतजार की असियत सहूं? तुम्हारा कसूर भी नहीं। भला तुम्हें मेरे हालत इंसान की क्या खबर? अगर खबर होती और फिर बेरुखी दिखाते तो कसूरवार होते, लेकिन तुम्हें क्या मालूम? तुम तो यही समझ रहे होगे सर्वतमंद जुलेखा नाज़ो नीम में गर्क खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर रही होगी। वैसे तुम उसे याद क्यों करने लगे जिसने परसों तुम्हें जिंदान में डाला और असियतें पहुंचाई? मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्रगुजार होना चाहिए। बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजारी थी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ, यूसुफ, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूं पता नहीं चलता कि उसे कब और कहां देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम जरूरतमंद और खस्ता हाल खवातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें। शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नजर आ जाता। यूं नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहां जरूरी है।
क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत जरूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदम के ज़खायर अब तक खत्म हो गए होंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा नहीं चली जाओ यहाँ से। हम अपनी बहनों को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? शायद हुइया, सुफर और बागबान को आपसे इतनी दिली वाबस्तगी ना हो, लेकिन मैं और तामा आपको यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती। एक बार कह दिया ना कि चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।